Now goes. Go ahead. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सप्पसाहुणं एषो पञ्चनमुखारो सप्पपावपणासनो मङ्गलाणं च सप्पेसिं पडमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सप्पसाहुणं येषु पञ्चनमुखारो सपपावपणासनो मङ्गलाणं च सप्पेसिं पडमं हवै मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सप्पसाहुणं येषु पञ्चनमुखारो सपपावपणासनो मङ्गलाणं च सप्पेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शालिभद्र भाई। प्रणाम शालिभद्र भाई। प्रणाम प्रणाम। Anybody has any questions from the past session? Last time तो हमने गुणानुवाद किया था साहिब जी का, तो उसके ऊपर से या तो उसके पहले वाले कोई भी सेशन में से किसी को भी प्रश्न हो तो। Otherwise we can pick that. मुझे एक शायद थोड़ा क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है, तो आपको उचित लगे तो आप आंसर देना, नहीं तो ठीक है। बट आपने लास्ट टाइम वो कहा था कि साहिब जी ने ये देवचंद्र जी के स्तवनों का विवेचन दिया था, और ऐसे गच है या ऐसे ग्रुप है जहाँ पे मतलब महात्माओं के समुदाय है जहाँ पे ये पति कमंड में वो नहीं लेते हैं देवचंद्र जी के स्तवन, तो इवन दो वो मानते हैं कि ये महाविद्या में केवली है अभी, तो इसका क्या कारण कुछ है विशेष के? कारण व्यवहार की एक सामाचारी। बेसिकली भगवान ने जो शासन की स्थापना की थी उसका आशय आत्मा मुक्ति गमन करे, आत्मा शुद्ध अवस्था में को प्राप्त करे, वो था। अब उसके लिए एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। जैसे हम लोग को एग्जांपल ले कि भगवान ने जैसे शासन की स्थापना की, वैसे अगर हम लोग सोचे कि कोई एक कंपनी की स्थापना हम करते हैं, तो आशय होता है कि भाई पैसे हमें इकट्ठा करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, और ऐसा एम्पायर कि जिसमें जितने भी लोग हैं वो सब पैसों से समृद्ध बने, संपन्न बने। क्यों? क्योंकि आशय मूल मुख्य जो होता है वो पैसा होता है। लेकिन वो आशय के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, थोड़े बाइलॉज होते हैं कि भाई ऐसा ऐसा तो कंपनी में नहीं होगा, ये चीज़ कंपनी में नहीं चलेगी, डिसिप्लिन होनी चाहिए, थोड़ी मैनरिज्म ये होनी चाहिए थी चाहिए, तो थोड़े रूल्स बनते हैं। रूल्स का आशय क्या होता है? रूल का आशय ये होता है कि जितने भी लोग हैं वो थोड़े एक स्ट्रक्चर के अंदर, ढांचे के अंदर रहे, कि जिसकी वजह से अंदर झगड़े भी ना हो, अंदर दूसरे इश्यूज भी ना हो, लोगों का फोकस पैसों से ज़्यादा दूसरी कोई चीज़ के ऊपर ना चला जाए कि भाई इसने ये किया, उसने वो किया, इसको ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये जल्दी आया, मैं लेट आया, इसको इसका सैलरी ये। तो एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता ज़रूरी होती है कि भाई काम करने वालों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के जो अनबायस्ड हो, ऐसा एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी होता है। तो वो एक बनता है कंपनी के साथ ही, उसकी एक फॉर्मेशन होती है। अब वो फॉर्मेशन का आशय क्या होता है? कोई भी रूल बनाने से पहले उनको ये पता होता है कि भाई मैंने कंपनी क्यों एस्टैब्लिश की थी।
कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की जो गोल है वो सबसे जहन में रख के एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। फिर तो समझो रिलायंस है तो धीरू भाई के टाइम पे फॉर्म हुई फॉर एग्जांपल। फिर मुकेश भाई आए, अनिल भाई और मुकेश भाई आए, तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर में अपडेट करने के लिए थोड़े, धीरू भाई के टाइम पे जो सिनेरियो नहीं था वो अब ज़माना काफ़ी बदल गया है, तो ज़माने के हिसाब से उन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस किए क्योंकि थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी आए, तो अपडेट हुआ। अपडेट करने के टाइम पे भी क्या होता है, ज़हन में क्या होता है कि भई कंपनी का एक ही उसूल है कि अरे गोल है कि भई पैसे मिलने चाहिए और अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो ठीक होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि धीरू भाई की सोच, उस समय वाले जो मैनेजर है उनकी सोच, और मुकेश भाई या अनिल भाई या उनके समय पे जो मैनेजर है उनकी सोच, दोनों की सोच में शायद फ़र्क पड़ सकता है। सेकंड लेयर में जो मैनेजर आए, शायद ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि नहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई 10 मिनट भी लेट हुआ तो सैलरी कट हो जाएगी, क्योंकि तो ही लोग समझेंगे, नहीं तो ये लोग जो है वो सब थोड़े ऐसे होते हैं कि नहीं तो ग्रांटेड ले लेंगे ये वो। जो धीरू भाई के टाइम पे जो जिसने फॉर्मेशन की हो, शायद उसको ऐसा लगे कि ठीक है ना भाई, इन लोग के हिसाब से ये पैसा कमाना है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत लिबर्टी मिलना चाहिए। तो वो फिर अपने इंडिविजुअल सोच के ऊपर आता है। उससे उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता है। उसके ऊपर आप कभी ये नहीं कर सकते हो कि इसने गलत किया, क्यों? क्योंकि वो पोस्ट के ऊपर है, तो ही कैन डिसाइड व्हाट ही थिंक्स। तो अब वो धीरे-धीरे लेयर जो है वो आगे बढ़ता जाता है। सबका इंटेंशन एक ही है कि पैसा कमाना है। किसी का भी इंटेंशन ये नहीं है कि भई बॉसिज़्म खड़ा करना है या ये करना है, कुछ भी नहीं। सबके इंटेंशन एक ही है कि भई दूसरी कंपनी से आओगे तो स्टार्टिंग में इतना से पे होगा, फिर आपको इतना ये करना पड़ेगा, इतने महीने का आपको ये पीरियड देना पड़ेगा, इतने महीने के बाद हम लोग लेंगे। ये रूल्स जो है वो अपडेटेड होते जाते हैं, क्योंकि धीरू भाई के टाइम पे शायद ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। अब धीरे-धीरे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया, तो रूल्स बदलते गए और रूल्स बदलना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि तो ही कंपनी खड़ी हो सकती है। एग्ज़ैक्ट ये जो थीम है वो भगवान के शासन की होती है। इसीलिए भगवान शासन की स्थापना करके केवल ज्ञानी है, तो भगवान ये पूरी रूल बुक के बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी कभी रूल बुक नहीं बना सकता है। वो कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मोहनीय कर्म है ही नहीं। जिसके पास मोहनीय है वो सोचेगा कि भई सामने वाले ने गड़बड़ की तो उसके ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। सामने वाले ने ये सोचा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो पहले एक काम करो, सबसे पहले ये सोचो कि सब चोर है और सब चोर है और मुझे चोरी करने से बचाना है। तो रूल बुक उस अकॉर्डिंगली हम लोग को बनाना चाहिए कि सब चोर है, किसी को मन नहीं होना चाहिए कि मैं चोरी करूँ या कोई एग्ज़ीक्यूट ना कर पाए। तो इट वेराइज़ कि हर एक व्यक्ति की सोच जो है वो अलग-अलग होती है। तो वैसे आचार्य भगवंतों की, गणधर भगवंतों की, पूर्वाचार्यों की पूरी-पूरी परंपरा आई है। अब हमारे सामने ये रिलायंस का एग्ज़ाम्पल है, उसमें सिर्फ़ एक ही जनरेशन आई है, और भगवान के शासन की पाठ परंपरा अगर देखेंगे तो इतनी सारी पाठ परंपरा हो गई, 80-84 के आसपास पाठ परंपरा तो चलती है। तो इतनी बड़ी पाठ परंपरा में जो भी आए, सबकी सोच थोड़ी अलग-अलग हो सकती है। सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये अभी जो सिचुएशन है वो अलग है। अभी की सिचुएशन में ये नहीं चलना चाहिए। और दूसरा ये भी आया कि भगवान के शासन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत आने लगे, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया। जब स्थापना हुई थी तो हम लोग श्वेतांबर नहीं थे। हम श्वेतांबर कब हुए? जब दिगंबर नाम का कोई एक तत्व पैदा हुआ तब। जब स्थापना हुई थी तब हम लोग मूर्ति पूजक नहीं थे अलग से लिखने में। हम लोग मूर्ति पूजक कब कहलाने लगे? जब किसी ने ऐसा कहा कि भई मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए और एक संप्रदाय दूसरा खड़ा हुआ तब। तो ये वैसा-वैसा है कि भई जगत में कोई भी शब्द का ये न्याय जब पढ़ते हैं तो आता है कि जगत में कोई भी एक शब्द का अस्तित्व क्यों होता है? तो अस्तित्व इसके लिए होता है क्योंकि उसके विपरीत कोई एक तत्व का अस्तित्व है तो ही उसका अस्तित्व होता है। जैसे मैं बोलूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि जगत में कहीं न कहीं पे झूठ नाम की कोई एक परंपरा चल रही है, जिसे रोकने के लिए ये शब्द बोला गया कि भई सच ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वैसे विपरीत तत्वों का आगमन शासन में होता गया
और हमारी पहचान धीरे 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 संकुचित होती गई। हम पहले जैन थे, फिर अभी आपको कोई पूछे कि जैन हो तो इनफ नहीं है, अब हमें बोलना पड़ता है कि हम लोग जैन हैं, श्वेतांबर है, मूर्ति पूजक है, व्हाट्सएवर एक तिथि या जो भी है, 2 तिथि हम लोग वो है। तो पहचान धीरे धीरे संकुचित होती गई। क्यों संकुचित होती गई? क्योंकि व्यवहार ही ऐसे बनते गए, सिचुएशन ही ऐसी बनती गई कि ये करना जरूरी हो गया। अब कोई प्रश्न करेगा कि भगवान ने तो ये इसकी स्थापना की थी तो वही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। व्यवहार और एक्चुअल जो है उसमें फर्क अपडेटेड वर्जन में पड़ता जाता है और पड़ेगा। जैसे जैसे लोगों को सिचुएशन आई वैसे वैसे उन्होंने उस हिसाब से किया। आप हमारे खुद के फोर फादर्स में देखेंगे तो समझेगा कि भाई गांव में रहते थे, फिर गांव में तो अर्निंग नहीं होने लगी, तो वो लोग ने ट्राई किया कि भाई हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं। तो वहां पे किसी ने प्रश्न नहीं खड़ा किया कि नहीं, तुम्हारे बाप दादा अगर गांव में रहते थे तो तुमको गांव में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। वर्जन चेंज हो सकते हैं, जैसे जैसे समय जाता है उस समय की सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। हाँ, एक ही है कि बेसिक इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि पैसे कमाना है। वैसे शासन का एक बेसिक इंटेंशन ये था कि राग द्वेष मंद करने के लिए जो भी आवश्यक है वो करना चाहिए। राग द्वेष की मंदता ये भगवान के शासन की स्थापना का मूलभूत हेतु है। यहाँ का हेतु ये नहीं है कि प्रचार करो, जितने जन होते हैं उस सबको जैन बना दो, ये कर लो, नहीं। आप देखोगे हर एक धर्म की अलग अलग फॉर्मेशन की स्थापना की रूल है या इंटेंशन है, गोल है। हमारे यहाँ पे गोल क्या था जब स्टार्ट हुआ तभी? तो राग द्वेष की मंदता, ईर्ष्या खत्म। फिर आप घर में रह के करो, इधर से रह के करो, दीक्षा लोगे तो बेटर कर पाओगे, घर पे रहोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। उससे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता गया। फिर जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे उनको जो योग पसंद है उस योग को वो ज्यादा प्रमोट करने लगे, क्योंकि वो जन्मांतरीय योग से वो लेके आए हैं कि भाई नहीं, चारित्र सबसे बलवान है। क्यों? क्योंकि भाई चारित्र का मूल जो है वो चारित्र मुक्ति का मूल है। तो उन्होंने ये वो वाक्य को पकड़ा और वो वाक्य को उन्होंने जगत के सामने एलोबरेट किया कि चारित्र धर्म ही सब है। कोई दूसरा आएगा वो सोचेगा कि भाई समकित वीणा चारित्र नहीं, वो वाक्य तो आप भूल गए। आपने तो ये वाक्य लिया कि चारित्र वीणा नहीं मुक्ति, लेकिन उसके पहले ही आता है कि समकित वीणा चारित्र नहीं। तो जैसे आप देखोगे लास्ट जो 70-80 ईयर्स हुए भगवान के शासन में, उसमें चारित्र धर्म की महत्ता बहुत बढ़ी। समय दर्शन की महत्ता जो है वो कंपैरेटिवली उतना फोकस नहीं हुआ। तो ये होता जाता है, किसी का कोई इंटेंशन गलत है ऐसा नहीं है। जैसे जैसे जो लोग आते हैं वो खुद की जन्मांतरीय साधना के हिसाब से, खुद की सोच के हिसाब से लोगों को फ्लॉट करते हैं कि भाई ये अभी ये करना चाहिए, अभी वो करना चाहिए, इसकी महत्ता है। तो उसमें ये एक प्रकार आया कि अपने परंपरा के जो महाराज साहब है सिर्फ उनकी ही स्तवन आवश्यक क्रियाओं में बोले जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर अगर दूसरे के ही गाएंगे तो अपने वाले महाराज साहब जो है उनके स्तवन कौन गाएगा? और वो अलग है, उसको प्रूव करने के लिए मुझे हमेशा मेरी आइडेंटिटी को पकड़ के रखना पड़ेगा कि नहीं मैं ये हूं। तो मेरी आइडेंटिटी है कि मैं तप गज का हूं, तो खड़तर गज का कोई अगर आएगा तो मुझे उसके ऊपर एक ब्लॉक करना पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा कि खड़तर गज की ये चीज अपने में नहीं चलती है भाई। क्यों? क्योंकि हम तपा गज वाले हैं। तो ये एक नियमन जो है वो व्यक्तियों के हिसाब से धीरे धीरे बनता जाता है। इसमें कुछ सही नहीं होता है, कुछ गलत नहीं होता है, क्योंकि इस जजमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है। जो पोस्ट ऊपर है वो अपने हिसाब से करता है, ये एक स्ट्रक्चर है। अब ये ट्रेंड हो गया है हम लोग का कि हम लोग हर चीज एनालाइज करने वाले एक एनालिस्ट बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट, ये बुद्धिजीवी वर्ग के अंदर કે લે ભગવાને તો ખાલી ધર્મની સ્થાપના કરી લી તો અત્યારે આટલા બધા ફાટા કેમ, આપણે બધા એક થઈ જઈએ, જૈનો એક થવું જોઈએ। कभी हो सकता है, आप एक ट्राई करके देख लीजिए कि पांचों उंगलियों को एक ही साइज की करनी है, ये अलग अलग साइज की उंगली नहीं चाहिए भाई, ये गलत है। भगवान ने जब हमें बनाया था सबको एक मनुष्य ही बनाया था, तो उंगली की साइज अलग अलग नहीं चाहिए। कभी कर सकेंगे? ये मूर्खता है। वैसे एकता नाम का जो शब्द है वो मूर्खता है। भगवान के शासन में या जगत में एकता इज इम्पॉसिबल। एकता की बात करना यानी मूर्ख बनाना, ये फिक्स बात है। कभी भी हमारे यहाँ पे एकता नाम का कोई शब्द था ही नहीं। हमारे यहाँ पे दूसरे को सौहार्दता से एक्सेप्ट करना था कि वो सौहार्दता, उसका अस्तित्व उसका है, हमारा अस्तित्व हमारा है। तो ये बेस है।
जो अभी के ट्रेंड के हिसाब से हमारे दिमाग में भी थोड़े बहुत चीज घुस जाती है कि भी ये ऐसा क्यों भेद करना, ऐसा क्यों करना। अरे भाई, भेद करने की बात ही नहीं है। जैसे आप सोचो कि स्त्री और पुरुष का भेद है, तो लोगों ने बोल दिया कि स्त्री और पुरुष समान है। क्या हुआ? स्त्री ने घर छोड़ दिया और कमाने लगी। अल्टीमेटली हुआ क्या? न वो ये यहाँ पे सेटल हुई, ना यहाँ पे सेटल हुई। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नियम था कि भाई उसकी ग्रिप जो है वो ये है और पुरुष की ग्रिप है वो ये है। अब हम हमारी ग्रिप का काम छोड़ के समानता, एकता, ये सब जो मिथ है, ये मिथ के पीछे भागने लगेंगे तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। कुदरत के नियम जो है वो हमारे से थोड़े वाइस लोगों ने किए हैं, वो हमें थोड़ा स्वीकारना चाहिए। हाँ, उसमें अननेसेसरी भेद नहीं होने चाहिए, वो बात अलग है। तो ये एक बेस है, उस बेस के हिसाब से परंपरा में हमें ये आया कि भाई हमारे जो गच्छ के महात्मा है उनके प्रवचन हमें आवश्यक क्रियाओं में बोलने चाहिए, उनके स्तवन, दूसरों के स्तवन नहीं बोलने चाहिए। तो ये देवचंद्र जी महाराज जो है वो दूसरे गच्छ में हुए हैं। वैसे देखे जाए तो कलिकाल सर्वज्ञ है, अभी कितने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लेकिन आप बोलो कि कलिकाल सर्वज्ञ का गच्छ कौन सा था, तो गच्छ तो हमारे गच्छ में नहीं आए थे, वो शारदा पूनम या गच्छ के थे। तो अच्छा। हम तो शारदा पूनम या गच्छ के नहीं है। तो आप देखोगे कि पूरी पाठ परंपरा में, अगर पाठ परंपरा के नाम पढ़ोगे तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी का नाम नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए वो रिस्पेक्टेड नहीं है। तो ये एक समझ है जो हमने डेवलप भी की है कई कई जगह पे, कोई कोई जगह पे हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो मूलभूत जो नियम था, राग द्वेष की मंदता, उसको पकड़ के व्यवहार जितने खड़े हो सकते हैं उतने व्यवहार वो भगवान के शासन के सापेक्ष है। लेकिन वो नियम को छोड़ के फिर रूल बुक का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। पैसा कमाना जो है उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया और रूल बुक का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। सिद्धांत का इंपॉर्टेंस कम हो गया, सामाचारी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, तो गड़बड़ है। जैसे मैं बोलूं कि भाई एक तिथि वालों को वालों में मिथ्यात्व होता है, कोई बोले दो तिथि वालों में मिथ्यात्व होता है। और सिद्धांत तो ये है कि जो जीव दूसरे को देखेगा कि उसके अंदर सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व है। तो सिद्धांत अलग हो गया और हम अलग हो गए सामाचारी से। लेकिन जो नया आया है वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भगवान का शासन है या क्या है। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक महाराज साहब आएंगे, ये बोलेंगे, दूसरे महाराज साहब ये बोलते हैं, तीसरे महाराज साहब तीसरा बोलेंगे। तो बीच में एक बार ऐसा आया था कि 2 संवत्सरी थी, तो कितनी कंफ्यूजन होती है। नई जनरेशन डेट में मानने लगी, नई जनरेशन नहीं, हम लोग सब डेट में मानने लगे। और झगड़ा किसका है? तिथि का है। अब तिथि तो भूले जमाना हो गया। 50-80 साल से हम लोग का पूरा रूटीन जो है वो डेट के हिसाब से चल रहा है, तारीख के हिसाब से। अब तिथि है इंपॉर्टेंट, उसकी कोई ना नहीं है, लेकिन अब तिथि के लिए कौन झगड़ा करेगा? जब लोग ही तारीख में मानने लगे हैं तो तिथि के झगड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो चालू है। तो बीच में 2 संवत्सरी थी। अब हम लोग भी थे, छोटे थे, बहुत छोटे थे। तो गुरुदेव को पूछ रहे थे, चंद्रशेखर महाराज साहब को, कि साहब कौन सी संवत्सरी सच्ची? ये चलता था लोगों में ये प्रश्न कि हमें हर चीज को सच्चा प्रूव करने की एक गिलछा होती है। और ओरिजिनली भगवान का शासन ये बोलता है कि कोई भी चीज सच्ची नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज गलत भी नहीं है। ये पूरा एक सापेक्षवाद है। लेकिन वो सिद्धांत जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया और एक रेस लगी कि नहीं हम सच्चे हैं। तो ये सिद्धांत से दूर होकर सामाचारी का जो प्रॉब्लम है उसका एक रूट प्रॉब्लम ये आया कि हमें सच्चाई प्रूव करनी होती है। हम अलग क्यों हुए थे? आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन अब अलग होने के बाद हमने क्या किया? तो कि सच्चाई प्रूव करने के लिए रेस लगा दी। यहाँ पे गड़बड़ हुई। देवचंद्र जी महाराज अलग गज के थे, तो आइडेंटिटी अलग रखने के लिए अगर उनके स्तवन का आप रिस्ट्रिक्शन रखो तो ठीक है, उतना कुछ उसमें इशू नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्ट वही है उनके लिए। लेकिन यही चीज को कट्टरता से पकड़ ली और जिहाद हो गया कि ये तो बोल ही नहीं सकते, ये तो चल ही नहीं सकते है। तो फिर मन में इतना कटुता का भाव आ जाएगा कि इवन दो मुझे पता चले कि वो वर्तमान में केवल ही है, फिर भी मैं मेरा तो ये पकड़ के रखूंगा, वो जो भी है वो छोड़ दो, अपने में तो यही चलता है, यही चलेगा, बात खत्म। तो अनेकांतवाद का सिद्धांत वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन हमें जगत में क्या होता है वो नहीं देखना चाहिए।
हमें क्या करना है, ये एक इंटेंशन पूरा मैंने क्लियर किया कि भगवान के शासन की स्थापना राग द्वेष की मंदता के लिए हुई थी। ये याद रख के हमें सामाचारी को दिखना चाहिए। तो ये थोड़ी गड़बड़ है कि कहीं कहीं पे रूल बुक का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है और इंटेंशन गोल जो है उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है, तो हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि समानता की बात भी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। सब एक हो जाए, ये दिस इज फुलिशनेस। मैं ऐसे बोलूँ कि मेरी मम्मी, मेरी आंटी, चाची, मामी सब एक हो जाने चाहिए, ये फीमेल यानी फीमेल, बस सब एक ही होने चाहिए, तो होगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। ये होने चाहिए, ये भेद होने चाहिए कि भाई ये मामी है, ये चाची है, ये फुई है, ये है, मौसी है। ये भेद होने से क्या होता है, तो अनेक लोगों को मैं मेरा कर सकूंगा और कह सकूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे एक विनय भी होना चाहिए कि मम्मी को मम्मी का इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, मौसी को मौसी का इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। और मेरी ड्यूटी है कि मम्मी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ज़्यादा रिस्पेक्ट जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मौसी को रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। मौसी को रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए और ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। इसीलिए भगवान के शासन में सबसे फर्स्ट स्टेप जो बताया गया है वो है विवेक। विवेक उपनीति बहु प्रपंच कथा में धर्म का पिता कौन, तो धर्म का पिता बताया गया कि विवेक है। अब रूटीन में देखिए कि जिसके पिता की आइडेंटिटी नहीं है उस बालक को समाज एक्सेप्ट करेगा? उस बालक के लिए समाज की मान्यता कितनी वीक होगी, कितनी गलत होगी कि ये भी इलिजिटिमेट आदमी है, इसके पिताजी जो है वो उसका कोई ठिकाना नहीं है, कौन है पता नहीं है, तो ये अनैतिक है। तो उपमिति के अंदर जो भी धर्म विवेक युक्त नहीं है उसे अनैतिक बताने के लिए उन्होंने उपमा दी कि धर्म का पिता कौन, तो कि विवेक। यानी आप कौन सी क्रिया कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आप विवेक के साथ कर रहे हो या विवेक के बगैर कर रहे हो। क्योंकि ये लोग जिंदा है, जिनके पिताजी की आइडेंटिटी नहीं है वो समाज में जिंदा है, उनको कोई मार नहीं डालता है, लेकिन उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। वैसे आप धर्म करोगे विवेक के बगैर का, तो सिर्फ उतना करने से आप शासन के बाहर हो जाओगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो विवेक के बगैर की अगर क्रिया है तो ज्ञानी की दृष्टि में आपकी वैल्यू नहीं है। और धर्म जो है वो ज्ञानी की दृष्टि के अंदर यानी केवली की दृष्टि के अंदर उचित साबित करने के लिए करना चाहिए। हमें बार बार ये बताया गया है कि ऐसा करोगे तो जगत क्या कहेगा, ऐसा करोगे तो आपके जो नजदीक के लोग हैं वो आपको लिए क्या सोचेंगे। तो जय विराय की व्याख्या के अंदर आता है कि लोग विरुद्ध चाहो, लोक विरुद्ध की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। तो उसमें लोक की व्याख्या पूछी कि भाई लोग तो ये बोलेगा कि धर्म ही मत करो, ये उम्र तो धर्म की थोड़ी है, धर्म तो 80 साल की उम्र में करेंगे, अभी से क्या करना है। लोग तो बोलेगा ये सब सन्यास बन्यास दीक्षा भिक्षा कौन लेता है, छोड़ दो, कुछ जरूरत नहीं है, मनुष्य बहु मिला है, खाओ पियो मजा करो, किस्सा खत्म कर डालो। तो अगर लोक के हिसाब से चलने का आप बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तो फिर धर्म ही नहीं होगा, या होगा तो भी बहुत मामूली तरीके से होगा। तो उन्होंने लोक की व्याख्या को डिटेल में बताया कि लोक यानी शिष्ट पुरुष, लोक यानी जनरल पब्लिक नहीं, जनरल पब्लिक के हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। तो क्लियर कट व्याख्या उन्होंने रख दी कि लोक यानी शिष्ट पुरुष। शिष्ट पुरुष यानी क्या? शिष्ट पुरुष यानी ऐसे व्यक्तियों का समूह कि जो व्यक्तियों को दो चीज है, एक भगवान के वचन का विवेक पूर्वक उनके मन के अंदर एक स्थापन है, और दूसरा हमारे प्रति उनको वात्सल्य है। ये दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ भगवान के वचन के प्रति उनको आदर है लेकिन हमारे प्रति वात्सल्य नहीं है तो नहीं चलेगा, तो वो हार्श हो जाएंगे हमारे लिए। तो दोनों का एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली होना चाहिए। तो ये शिष्ट पुरुष है। तो गुरु कौन है? गुरु भी वही है जिसके मन में भगवान के वचन के प्रति अविहड आदर है और हमारे लिए उनके मन में विवेक है कि भाई इसका विवेक कैसे जागृत होगा। वैसे नॉर्मली भी देखने जाए तो गुरु क्या दे सकता है? गुरु मोक्ष दे सकता है? नहीं, कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो तीर्थंकर भगवंतों ने भी नहीं दिया।
तीर्थंकर भगवान भी चाहते तो मोक्ष सबको देते थे, वो तो उसी भावना से आगे बढ़े थे, फिर भी वो गए तो अकेले निकल गए, हम लोग को लेके ही नहीं गए। तो कैसा क्यों हुआ? क्योंकि मोक्ष देने की ताकत तीर्थंकर भगवंत में भी नहीं है, वो हमें मार्ग दे सकते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते। तो उन्होंने जो उनका मैक्सिमम था मार्ग देने की प्रक्रिया वो कर ली। अब अगर तीर्थंकर भगवंत भी मोक्ष नहीं दे सकते हैं, वो स्व पुरुषार्थ से होता है, तो गुरु तो कैसे देंगे? तो उसका मतलब कि तीर्थंकर भगवंत जो है वो मार्ग दे सकते हैं और गुरु भगवंत जो है वो मार्ग का विवेक दे सकते हैं। तो गुरु से क्या लेना है? विवेक लेना है। और विवेक का मूल क्या है? जैसे मैंने बोला, वो कंपनी का मूल इंटेंशन क्या है? तो राग द्वेष की मंदता। तो जिससे राग द्वेष कम हो, वैसा हर एक प्रवृत्ति का, हर एक शब्द का, हर एक विचार का विवेक वो कौन दे सकता है? तो गुरु दे सकता है। और गुरु से लेना क्या है? यही लेना है, उसके सिवाय न गुरु कुछ दे सकेंगे न मैं ज्यादा ले सकूंगा। तो वो एक बेस थियरी है। अभी बहुत सारी चीज चलती है लौकिक मान्यता में। जैसे एक मान्यता आती है कि भाई तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। ये एक थियरी आती है। लोगों का इंटरप्रिटेशन कभी कभी आता है कि भाई जगत कर्तृत्ववाद जो है इतरों में, तो इतर धर्मों के अंदर ये कहते हैं कि कुछ नहीं, तू मेरी शरण में आ जा, बाकी का मैं देख लूंगा। तो लोकोत्तर शासन ना बोल रहा है, नहीं, तो भगवान की शरण में भी जाएगा तो भी भगवान तेरा कुछ ज्यादा देख नहीं पाएंगे। वो तुझे करुणा देंगे, वो तुझे मार्गस्थ पुण्य देंगे, वो तुझे एक निश्रा देंगे, लेकिन दोस्त करना तो तुझे ही है। तो यहाँ पे जगत कर्तृत्ववाद भी नहीं है कि जगत की रचना भगवान ने की है, और मुक्तिवाद भी ऐसा नहीं है कि भाई जो है वो सब भगवान करेगा। कर्तृत्व ही नहीं है, कर्तृत्व का अभाव यानी भगवान का शासन। तो गुरु का भी कर्तृत्व नहीं है। गुरु का भी इंपॉर्टेंस कब तक है? जब तक वो हमें मार्गस्थ विवेक दे सके कि भाई ऐसी चीज में ये ऐसा करना चाहिए, रूटीन लाइफ में अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो ऐसे ऐसे जीना चाहिए। तो ये सब एक एक प्रोसीजर, रूल बुक थी। ये आंसर थोड़ा लंबा चल गया, लेकिन मूलभूत परंपरा ये है कि अन्य गच्छ को क्यों आइडेंटिटी नहीं दी गई? क्योंकि रूल बुक थी कि भाई अपना अस्तित्व जो है वो बड़ा कर लो, लेकिन दूसरे का अस्तित्व छोटा नहीं करना चाहिए। वो बात को पकड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक सिर्फ उसमें ऐसा विचार आता है, और अगेन वापस से इतना लंबा नहीं करना है, बट जनरली ऐसे नहीं, ऐसे समझ में ऐसे है कि गुणग्राही दृष्टि अ, अपने धर्म का एक मौलिक ये है, पाया है या फाउंडेशन है। तो ऐसे करने में फिर हम उसके तो दूर जा रहे हैं ना। नहीं, दूर नहीं जाते। अब देखिए, ये मेरी मम्मी है, जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि ये मेरे लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट और अटमोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन है। क्यों? क्योंकि मेरे पे इनका अतिशय उपकार है, अतिशय एक्सट्रीम उपकार है। हम्म। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि मेरी मौसी जो है उसके प्रति मेरा कोई यही नहीं है, वो अच्छी हो ही नहीं सकती है। उसका मतलब ये नहीं होता है। हम्म। उसका मतलब ये होता है कि इनके उपकार थोड़े कम होंगे, लेकिन मम्मी का उपकार सबसे ज्यादा है। तो भेद का अर्थ गुणग्राही दृष्टि के ऊपर घा नहीं है। गुणग्राही दृष्टि ये है कि भाई हर एक व्यक्ति की मेरे जीवन में जो जो महत्ता है उस हिसाब से एक फॉर्मेशन, एक कैटेगरी तो बननी चाहिए। व्यवहार के बगैर तो कोई भी शासन नहीं चल सकता है, कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है। मैं ऐसा बोल दूं कि भाई कोई रूल बुल नहीं, अपने को तो कमाने के लिए आए तो जिसको जो करना है करो, अपने को तो कमाना ही जरूरी है, बस पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसे तो कंपनी खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा। मुझे रूल बुक तो बनानी ही पड़ेगी। खाली एक ही है कि रूल बुक के इंटेंशन क्लियर होने चाहिए हम्म। कि भाई लप्पन छप्पन दूसरी छोड़ दो, जितना जरूरी है उतना ही करो, लेकिन जो जरूरी है वो सिर्फ इसके लिए जरूरी है कि ये करने से पैसे कमाने वाला जो गोल है उसकी रक्षा होती है, बस। तो गुणग्राही दृष्टि का विरोध कहीं पे है ही नहीं। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी मौसी है। मेरी मम्मी जो नहीं है वो सब डायन है, ये वाली बात तो हमें सिखाई नहीं थी। हमें तो यही सिखाया था कि मम्मी और मौसी। लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है, गलत लोग, गलत विचारधारा कुछ आती जाती है, तो लोग बोलेंगे कि भाई मेरी माँ ही माँ है, बाकी के सब जो है वो डायन है। और
उसका एक पूरा वर्ग खड़ा हो जाता है कि बराबर है, इन लोग को डायन नहीं बोलेंगे ना तब तक मम्मी का इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ेगा, इनको डायन बोलो। तो ये होता है, जगत है, जगत में तो सब पॉसिबल होता है। मुझे क्या करना है वो तो मुझे ही डिसाइड करना पड़ता है, बाकी तो जगत में लोग बोलेंगे। गुणग्राही दृष्टि की बात जो है वो बेसिक है, उसका घात कहीं पे भी कोई व्यवहार धर्म में भी नहीं है। हाँ, फिर इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हुई तो वो बात अलग है, और वो हो सकती है, उसमें कुछ इनजस्टिस नहीं है, क्योंकि वो तो जगत है, जगत में जो लोग आएंगे वो अपने हिसाब से सजेशन देंगे। अब जैसे कोई बीमार पड़ता है, आप देखो हम लोग तबीयत पूछने जाते हैं, तो बेसिकली तो तबीयत पूछने जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखोगे कई आके बोलते हैं अच्छा ये हुआ था, हाँ मेरे एक परिचित को भी ये हुआ था, बाद में वो मर गया, बाद में ये हो गया। अब भाई तू गया है उसको सांत्वना देने के लिए और उसको डरा रहा है, लेकिन लोग वो करेंगे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जगत है, यहाँ पे सब हो सकता है, लोग अपने तरीके से अपनी सोच के हिसाब से करेंगे। मुझे क्या लेना है उसका डिसीजन तो मेरे विवेक से मुझे लेना पड़ेगा। आरती बहन को प्रश्न। શાલિભદ્રભાઈ, આપણે કલિકાલ બોલો. સર્વજ્ઞની વાત જે કરી એ તો ખ્યાલ જ નહોતો. એટલે પણ કલિકાલ સર્વજ્ઞ તો આપણને માન્ય તો છે. તો એવી રીતે દેવચંદ્રજી મહારાજના સ્તવન ચલો સંઘના પ્રતિક્રમણમાં ના લેવાય, પણ આપણે આપણા ઘરે તો જે કરવું હોય એમાં તો ભાવથી લઈ શકીએ ને. મેં કીધું ને બેન, વિવેક આપણો બાપ છે, આપણને આપણા પપ્પા કઈ કરી લેવાનું. ખાલી મુદ્દો એટલો જ છે કે આપણા પપ્પા આપણને જે કે એ આપણા દાદાએ કીધું હોય એનાથી વિરોધમાં ન હોવું જોઈએ, બસ. હું અગર ઘરે પ્રતિક્રમણની અંદરમાં કે ઘરે એમને હું આ સ્તવન બોલું છું, તો મારે સૌથી પહેલું એ સમજવું જોઈએ કે મારા દાદાએ જયારે ના પાડી હતી ત્યારે એને દેવચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ વેર હતું? ના, વેર નતું. એમને ખાલી એટલું જ વિચારેલું કે ભાઈ આપણી પરંપરાથી જે ચાલે છે એમાં કોઈને અલગ ભેદ ઉભો ન થાય મનમાં, તો ભાઈ મને દેવચંદ્રજી મહારાજ સાહેબનું સ્તવન ગાતા ગાતા કોઈ ભેદ ઉભો ન થવો જોઈએ કે મારા વાળા ખરાબ હતા, આવું ન થાય. અને હું ગાતો તો શું વાંધો છે ભાઈ? તમે જુઓ જેમાં આખો માર્ગ સ્પષ્ટતા સાથે મૂક્યો છે, મોપાદેજી મહારાજ સાહેબનું ની સજ્જાય, અમૃતવેલની સજ્જાય, આ આખો બેઝ છે. આખું ભગવાનનું શાસન કોઈએ શરૂ કરવું છે અને એને કોઈ એક વસ્તુની વ્યાખ્યા જોઈએ છે અને એને કન્ફ્યુઝન થાય કે ભાઈ એક મહારાજ સાહેબ આમ કે છે, બીજા મહારાજ સાહેબ આમ કે છે, એક શાસ્ત્ર આમ કે છે, બીજું શાસ્ત્ર આમ કે છે. મારે એઝ અ સામાન્ય વ્યક્તિ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરવું, કઈ રીતે સમજવું કે માર્ગ કેવી રીતે થશે? તો એની માટે સૌથી ઉપયુક્ત ગ્રંથ વન ઓફ ધ એ છે અમૃતવેલની સચ્ચાઈ, કે જેમાં બેઝથી મૂક્યું છે. સજ્જન માણસ બનવું, પછી આ કરવું, પછી તે કરવું, પછી ચિત્ત ડમડોળ તૂટાડીએ, પાડીએ સહજ ગુણો. આપણે માર્ગ, ક્રમિક માર્ગ આખો ને આખો જેમાં મૂક્યો છે, એમાં પણ અન્યના થોડ લો ગુણ પરતણો આવો શબ્દ લખ્યો છે કે જો કોઈનામાં થોડો પણ ગુણ દેખાય તો મનની અંદરમાં એના પ્રત્યે અહોભાવ લાવવો જોઈએ. તો આ માર્ગસ્થ છે કે ભાઈ દેવચંદ્રજી મહારાજના સ્તવનની અંદરમાં આપણને આખો ક્રમિક માર્ગ સમજાય છે સાધનાનો. તો એનો મતલબ કે એમના પ્રત્યે મને માન થવું જોઈએ. હા, એવું નહીં કે આપણામાં તો કોઈ છે જ નહીં હારું, જુઓ ને આ એના કરતા દેવચંદ્રજી મહારાજ કેટલા જોરદાર છે, આનામાં એના કરતા આ કેટલા સારા છે, આપણામાં કંઈ છે જ નહીં, આવું બોલી અને કરવું ના જોઈએ. આપણામાં નથી એનો સ્વીકાર હોય કે ભાઈ આપણું પુણ્ય નથી. જો હું તમને એક વસ્તુ એ બી કહું કે તમને કે મને કોઈ એક વ્યક્તિ જ્યારે પ્રિય બને છે ને, એમાં તમારી ને મારી સમજણ એ એક પાર્ટ છે, અને બીજો પાર્ટ એ છે કે સામાનું પુણ્ય હોય ને તો જ તમને પ્રિય બને. અને પુણ્ય તો અલગ અલગ છે. તમે જુઓ છો કે પાર્શ્વનાથ ભગવાન, વર્તમાન સ્વામી ભગવાનના શાસનની અંદરમાં પણ બધું પ્રચલિત છે. તો તમે એમ કહેશો કે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું પુણ્ય વધારે છે? તો કે ના, એવું નથી. પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જે સેવક દેવો છે એ થોડા વધારે એક્ટિવ છે. સિદ્ધાયિકા દેવી જે છે એની સાધના થતી જ નથી. હવે તમે સજ્જન પુરુષને માન જ ન આપો તો એ શું તારે? એને એમ થાય કે ભલે ભાઈ જે બાપ છે એને આખી જિંદગી દીકરાને સરસ રીતે રાખ્યો, બરાબર, હવે દીકરો એને પૂછતો જ નથી અને નિર્ણયો લીધે જ રાખે છે, તો બાપ રોજ એને કહેવા નહીં જાય કે તું ખોટું કરે છે. બાપ પછી એકવાર પગ પર પગ ચડાવીને બેસીને એમ કહેશે કે દીકરો જ્યારે અટકશે ત્યારે આવશે, એ 10-15 વાર પડશે પછી આવશે. તો એવી રીતે વર્ધમાન સ્વામી ભગવાનનું શાસન છે
અને વર્ધમાન સ્વામી ભગવાનના શાસનની અંદરમાં સિદ્ધાયિકા દેવી છે કે યક્ષ છે એના પ્રત્યે કોઈને સદભાવ નથી. સદભાવ સૌથી વધારે કોની પ્રત્યે વધારે થાય છે? કોઈની પ્રત્યે ન કરવો જોઈએ એમ વાત નથી, પણ તમે એક વિવેક જુઓ કે સૌથી વધારે શાસનના રક્ષક દેવ જે છે અત્યારે, એની જગ્યાએ પાર્શ્વનાથ ભગવાનના શાસનના રક્ષક દેવ કે પછી ઋષભદેવ ભગવાનના અધિષ્ઠાયિકા, આની પ્રત્યે સામાન્ય વલણ લોકોનું અતિશય વધતું ગયું. અને આજે તમે કે હું સિદ્ધાયિકા દેવીનું નામે નથી સાંભળતા ક્યાંય, જ્યારે હકીકતની અંદરમાં શાસનના રખેવાળી કોણ છે? તો સિદ્ધાયિકા દેવી છે. પણ તોય કોઈ અગર પદ્માવતી દેવીને માને છે તો કંઈ ખોટું નથી. એવી રીતે આ એક દ્રષ્ટિકોણ છે કે બીજામાં પણ કંઈ સારું દેખાય તો લેવું, એમાં એનું પુણ્ય પણ કામ કરે છે. એટલે કલિકાલ સર્વજ્ઞ સમજો યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટેડ થઈ ગયા, દેવચંદ્રજી મહારાજ ન થયા, તો એમાં એક કારણ આવું ગણી શકાય, બહુ માઇન્યુટ અને બહુ નબળા રૂપે પણ આવું ગણી શકાય કે આપણે ગ્લેમર પ્રિય માણસો છીએ. કલિકાલ સર્વજ્ઞનું ગ્લેમર જોરદાર લોકોની અંદરમાં ચાલ્યું. દેવચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ શુદ્ધિવાળા હતા અને મુક્તિદર્શન મહારાજ સાહેબ હંમેશા કહેતા હતા કે શુદ્ધિવાળી વ્યક્તિનું પુણ્ય હંમેશા જગત માટે નબળું જ હોય. જો એનું પુણ્ય નબળું નથી અને સબળું છે તો સમજવું કે એની શુદ્ધિમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ખાંચો છે. કેમ? કારણ કે શુદ્ધિ અને પુણ્ય, ભૌતિક પુણ્ય, એ બે ભેગા ન ચાલી શકે. તમે જુઓ, તીર્થંકર ભગવંતોને કેવળ જ્ઞાન થયું તો કે તીર્થંકર નામ કર્મના પુણ્યનો ઉદય આવ્યો તો 1 કરોડ દેવ જગન્યથી આવીને ઉભા રહી ગયા. પછી તો કે શાસ્ત્રમાં વાંચો કે કેટલા બધા લોકોને કેવળ જ્ઞાન થયું, હારું એક પણ દેવ ના આવ્યો. આ મૃગાવતીજીને કેવળ જ્ઞાન થયું, ચાલો તો કાચી સેકન્ડે અગર આવી ગયા હોત દેવો તો ચંદન બાલાજીએ પૂછવું પડત કે કયું જ્ઞાન છે, પ્રતિપાતી કે અપ્રતિપાતી? સમજાઈ જાત કે આ દેવતા આવ્યો એનો મતલબ કે અપ્રતિપાતી જ્ઞાન થઈ ગયું. પણ આવ્યા જ નહીં દેવતાઓ, તો શું કરશો? તો કે આવું કેમ થયું? તો કે કેટલાક લોકોને એનું ગોલ જ વિશુદ્ધિ છે, અને વિશુદ્ધિના ગોલવાળા વ્યક્તિને પુણ્ય હોય પણ ખરું ને ન પણ હોય. તો પુણ્યના આધાર ઉપર વ્યક્તિઓને ઓળખવા નહીં, આ એક બેઝ સિદ્ધાંત સાધનાના ક્ષેત્રનો છે. દેવચંદ્રજી મહારાજનું એ પ્રકારનું પુણ્ય ઓછું કે યુનિવર્સલી એક્સેપ્ટ ન થયા. કલિકાલ સર્વજ્ઞનું વધારે કે એ થઈ ગયા, એ પોપ્યુલર થઈ ગયા. દેવચંદ્રજી મહારાજ એટલા પોપ્યુલર ન થયા. હવે થોડાક 25-50 વર્ષથી એમનું અચાનક પુણ્ય ઉદયમાં આવ્યું. એ તો જ કે અહીંયાના પુણ્યની વાત પાછા, પોતે તો અત્યારે કેવડી બની ગયા, પણ અહીંયા જગતમાં એમનું જે અસ્તિત્વ હતું એની સાથે જોડાયેલા પુણ્યની આ વાત ચાલે છે. એનાથી તમે પાછું એમ ના કહી શકો કે ચાઈ પેલા મહાન નહોતા ને હવે મહાન થયા. એ મહાન જ હતા ભાઈ, મારામાં એમની મહાનતા જોવાની દ્રષ્ટિ નહોતી, હવે આવી એમ. તો આ રીતે ઘણા બધા ફેક્ટર હોય કે જે વિચારવા જોઈએ કે થવા જોઈએ, થાય, પણ એટલા માત્રથી આપણે શું કરવું એનો નિર્ણય ન થાય. એનો નિર્ણય તો વિવેકપૂર્વક આપણે કરવો. એ જે કીધું એ બહુ અઘરું લાગે છે કે પુણ્યના આધારે નહીં એ કરવું, મહાનતા આપવી અથવા જજ કરવું. તમે મને કહો કે તમારો આશય પૈસા કમાવાનો હતો, બરાબર છે? તો તમારે મહાન કોને ગણવા જોઈએ? પૈસાદાર વ્યક્તિને મહાન ન ગણવા જોઈએ? બરાબર. હું એમ કહું કે મારે પૈસા કમાવાનો આશય છે, પણ જે ગોરો દેખાય ને એના પ્રત્યે મને સદ્ભાવ થશે. તો કેમ? તો કે મેં જીવનમાં 5 માણસો જોયા જે ગોરા હતા ને એ લોકો આગળ પૈસા હતા. તો મેં સિદ્ધાંત બનાવી દીધો કે જેટલા ગોરા માણસો હોય ને બધા પૈસાદાર હોય. આવું હોય? આવું થઈ શકે? ન થઈ શકે. તો મારો માર્ગ ગુણવાનનો છે, અનંત ગુણની પ્રાપ્તિ એ મોક્ષ છે. તો હું લક્ષ્ય રાખું છું ગુણવાનનું, અને પછી હું જોઉં છું કોને? તો કે પુણ્યશાળીને. તો પુણ્યશાળી ગુણવાન ન હોય? તો કે હોય ને, પણ હોય પણ ખરો અને ન પણ હોય. તો પુણ્યના બેઝ ઉપર હું માર્ગ ન ઉભો કરી શકું. પુણ્યવાનને ન જ માનવું આવું કોઈ કહેતું જ નથી, પણ એના પુણ્યને મારા ગોલ સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી. એ ગોરો હોય તોય મને વાંધો નથી, કાળો હોય તોય વાંધો નથી, અરે એ પીળો હોય તોય મને વાંધો નથી, જો એ મને પૈસા આપતો હોય તો. એવી રીતે દરેક વ્યક્તિ એ પુણ્યશાળી હોય પણ ખરા, ન પણ. હું તમને એમ કહું, અમારા સાહેબનું પુણ્ય શું હતું? તમે મને કહો. આજે આપણે આટલા ગુનાની વાત કરીએ છીએ, અમે દાયકો જોયો છે સાહેબનો કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઓળખતું નતું સાહેબને, અને સાહેબ વોઝ એબ્સોલ્યુટલી ઓકે, બીકોઝ એ સિદ્ધાંતમાં પહેલેથી આવું માનતા જ કે તમે વિશુદ્ધિના સ્તર પર જ્યારે ઈચ્છા કરતા હો તો એ સમય નિર્જરા થાય જ.
અને જો નિર્જરા થાય તો નિર્જરા તો બંને ભેગી જ થાય, પુણ્ય અને પાપ બંનેની ભેગી થાય. તો જેનું નિર્જરિત થઈ ગયું છે એને પુણ્ય ઓછું છે, પુણ્ય ઓછું છે એનો પ્રભાવ લોકો ઓછા લેશે, કારણ કે લોકો તો પુણ્યને માને છે, ગ્લેમરને માને છે. તો સામાન્ય જગતમાં આપણી કિંમતો ઓછી થશે, સાધક જગતમાં વિશુદ્ધિના માર્ગ પર રહેલામાં કિંમતો આપણી વધારે થશે. આવું એમને સ્વીકારી લીધેલું. તો સામાન્ય જગત કરે. અમે કેટલા સંઘો જોયા છે કે જે સંઘો મુક્તિદર્શન મહારાજ સાહેબ પધાર્યા હોય, એ હું શરૂઆતના સ્તરની વાત કરું છું, એ સમયે કોઈ વિનંતી કરવા ના આવે કે સાહેબ પ્રવચન આપો. એક તો આમે અતળા, બહુ જલ્દીથી કોઈની યાર વાત ન કરે સાહેબ, અને પડી જ ન હોય એમને કે કોઈ મારી આગળ આવે કે ન આવે, તો આવીને બેહી ગયા ખૂણો પકડીને અને આંખ બંધ કરીને બેહી ગયા. લોકોને એવું લાગે કે હશે આમને કઈ પ્રવચન આપતા ન આવડતું હોય તો બિચારા શું કરે, તો કે બેહી ગયા હશે, તો લોકો એને પૂછે બી નહીં. તો લોકની દ્રષ્ટિ છે, લોક આવું પણ હોય. પણ પુણ્ય ઓછું હોય એ વાત સાહેબ આવું કહેતા, ઓછું જ હોય એવું પણ હું નથી કહેતો, પણ એની કિંમત નથી. ઓછું હોય કે વધારે હોય ડઝન્ટ મેક એની ડિફરન્સ ટુ માય માર્ક, બીકોઝ તું ગોરો છે, કાળો છે, પીળો છે, મેક્સ નો સેન્સ. સેન્સ ઇઝ તું ગુણવાન છે ભાઈ, તું ધનવાન છે તો તું મને કામમાં આવીશ. બસ આ થિયરી છે. તો આપણે શુદ્ધિ વાળા લોકો સાથે વધારે, શુદ્ધિ વાળા મહાત્માઓ અને પુરુષો સાથે વધારે આપણું બાયસ એ તરફ જાય, એના માટે આપણું લક્ષ્ય એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે મારે આ જોઈએ છે, મારામાં શુદ્ધિ એટલે રાગદ્વેષની મંદતા ડેવલપ કરવી છે, એટલે દેટ્સ should be my criteria. નહીં તો અધરવાઇઝ તો ગ્લેમર will always overtake. હા, જો મને પૈસાની ચાહના છે તો હું એટલું તો ચેક કરું છું ને કે હું જે પૈસા વાળો માણસ સમજીને જેની હારે રહું છું એ હારો એકચ્યુઅલ પૈસા વાળો છે કે લોન લઈને બેઠેલો માણસ છે, ડિફોલ્ટર છે, એટલું તો હું ચેક કરીશ ને. આપણે ગ્લેમરના આધાર ઉપર ક્યાંય કોઈ જ ભગવાનના શાસનમાં કોઈ વાત જ નથી. એક તીર્થંકર સિવાય મને સમજાવો કોનું ગ્લેમર હતું? પણ ગ્લેમર ની જ બોલતા છે ને, અને ગ્લેમર જ ચાલે છે. અને જે હમણાં પણ આપણે કીધું કે પુણ્ય અને ગ્લેમર ગોઝ ટુગેધર, તો બધી રીતે જોઈએ તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ લાગે પણ છે. એ જ મુદ્દો છે કે ભગવાનનું શાસન પુણ્યનો માર્ગ હતો જ નહીં, એ શુદ્ધિનો માર્ગ હતો. કારણ કે પુણ્યથી મોક્ષ મળશે. મને કહો ચાલો તમે એક્સ્ટ્રીમ પુણ્યશાળી થઈ ગયા તો આ પુણ્ય તમને મોક્ષમાં જવામાં સહાયક બનશે કે નડતરરૂપ બનશે? કારણ કે પુણ્ય ઉભું હોય તો મોક્ષ જ ન થાય, પુણ્ય તો નડતરરૂપ છે. તો પુણ્યની સાધના કોણ કરે? જે મારા મુખ્ય ગોલના નડતર રૂપ હોય હું એની આરાધના કરું. લફડા છે બધા, આપણે વિચારતા નથી. અરે આપણને એમ થાય કે જગત જે કરે, સમજો તમે ઘેટું બકરામાં તમે જોયું હશે, ઇન્ડિયામાં જે લોકો રહ્યા હશે એ લોકોએ, કે ઘેટા બકરા 500,000 ચાલતા હોય એ સમયે દરેક ઘેટાને ટર્ન ન કરવાનું હોય. ભરવાડ શું કરે તો કે આગળના ઘેટાને મારી રાખે, આમ જા આમ જા. પાછળનું ઘેટું ઓટોમેટિકલી ડરી જાય કે ઓલો આગળનું ઘેટું જે કરે એ જ કરવું, મારે મારું મગજ ચલાવવું જ નહીં, નહીં તો મને માર પડશે. માર એક જ ઘેટું ખાય હંમેશા, પણ એક જ ઘેટું બધાને જાણે ગાઈડ કરતું હોય ને એવી રીતે એસ્ટાબ્લિશ થાય. કેમ? કારણ કે ઘેટાનો સ્વભાવ જ આ છે કે કોઈ દિવસ વિચારશે નહીં કે મારે રાઈટમાં જવું છે કે લેફ્ટમાં જવું છે. એ એમ જ વિચારશે કે આગળવાળાએ ઘેટાએ જે કર્યું મારે એ જ કરવું પડે અને એ જ કરવું જોઈએ, કારણ કે એની બુદ્ધિ અહીંયા સીમિત થઈ ગઈ, પૂરી થઈ ગઈ. તો આ ઘેટા બકરાનો પ્રવાહ છે કે જેમાં હું એમ જોઉં કે આ ભાઈએ તો આવા ગ્લેમર ઉભા કર્યા, તો એના અનુષ્ઠાનમાં એને મહોત્સવમાં તો હું એમ વિચારું કે એને 2 કરોડ ખર્ચ્યા તો હાલો હું 2 કરોડ ખર્ચું. પછી મારા ઘેટા બકરાના પરવાની અંદરમાં મારી સંપત્તિ વધારે કામમાં આવી કે એને 2 કરોડ ખર્ચ્યા તો હું 4 ખર્ચીશ. પછી ત્રીજો માણસ ઉભો થશે કે એને 4 કર્યા તો હું 8 કરીશ. રેસ જ ખોટી છે. ગ્લેમરની રેસ ક્યારેય ભગવાનનું શાસનમાં મોક્ષ નહીં આપી શકે. તમે પૂછો ગ્લેમરના માર્ગવાળાઓને, પૂછો કે આ માર્ગે આવ્યા પછીથી ગુણ કેટલા વધ્યા? જો તમને ને મને ગુણની કિંમત છે ને તો આપણો પ્રશ્ન હંમેશા આ હોય. હું કોઈ પણ મહાત્મા આગળ મેં નાનપણથી ગયા હતા તો પપ્પા હંમેશા આવું શીખવતા, કોઈ પણ મહાત્મા હોય, કોઈ પણ મહાત્મા, વંદન કરો, બેસો, જો એમને અનુકૂળતા હોય તો પૂછીને બેસો, અને બેસ્યા છો તો એમને પૂછો સાહેબ વૈરાગ્ય કઈ રીતે ઉત્પન્ન થયો? સાહેબ કયા કારણથી આવો સરસ ભાર્યું સંસાર છોડવાનું મન થયું? કેમ આવો પ્રશ્ન પૂછવાનો? કારણ કે મારાથી સંસાર છૂટતો નથી. તો મને અનેક લોકોના અનેક એક્ઝામ્પલ પરથી મને ક્યારેક પ્રેરણા મળશે કે જો આવા પ્રસંગમાં આવું થઈ શક્યું આમના જીવનમાં, તો હું કેમ વૈરાગ્ય નથી કેળવતો? તો સાધુ પાસે જવાનું કારણ જ આ છે. હવે એની જગ્યાએ હું પંચાયત કરું, શું સાહેબ
કેટલી પ્રતિષ્ઠા થઈ, હવે ક્યાં પરવાના છો સાહેબ, કેમ ચાલે છે બધું, હવે ક્યાં નવી શિબિર થવાની, ક્યાં સૌ આ કરવાનું. અરે ભાઈ મોકરે પંચાયત, તું તારો અંતિમ ગોલ તો ગુણ હતો, તારો અંતિમ ગોલમાં ગ્લેમર કઈ હતું જ નહીં, તો કેમ આ બધા ભપકાની પાછળ આટલું પડે છે? તું ન જવું એમ વાત નથી, લક્ષ્ય મહત્વનું છે. તમે સમજો મારે પૈસા કમાવા છે ને, તો હું એવા વ્યક્તિઓ ભેગો રહીશ કે જે વ્યક્તિઓ આગળ વધ્યા છે. હું ક્યારે ગરીબની દોસ્તી નહીં કરું, અગર કરી છે તો પણ હું એટલી માઇનર રાખીશ કે જેના કારણે મારા ગોલ ઉપર અસર ન થાય. તો મૂળ જે આપણે નિજાનંદના નિષ્કર્ષમાં નહીં, એની પહેલા મૌનીય કર્મમાં પણ આપણે લીધેલું કે 92 માર્ક આશયના છે 100 માંથી. એ આ કે મારો આશય જ મને નથી ખબર કે હું પુણ્યની પાછળ છું કે શુદ્ધિની પાછળ છું. પછી હું બાકીના 2% ને 4% મહત્વ આપું કે ભાઈ ક્રિયા આમ કરવી જોઈએ, વિધિ આ છે. અરે બરોબર છે ભાઈ, પણ આ વિધિ કરવાનો એ આશય શું? તમે સમજો કેટલી બધી જગ્યાએ આવું થાય કે સામાયિક કેમ કરવાની, તો વન ઓફ ધ રીઝન્સ ઇઝ કે 925 પલ્યુપમનું આયુષ્ય બંધાય દેવલોકનું. અરે પણ હું શું કરીશ દેવલોકમાં જઈને? તો પછી તો હું સીધું એકેન્દ્રિય થઈશ. સમજણ તો કેળવી નથી. એટલે દેવલોકમાં અચાનકથી પુણ્ય મળશે તો શું કરીશ? તો કે હું પાણીમાં અળોટીશ, હું બધી વેલડીઓમાં ફરીશ, પછી જે ગમશે, જ્યાં આસક્તિ થશે ત્યાં ઉત્પત્તિ થશે. એટલે પછી શું? તો કે પછી સીધું એકેન્દ્રિયમાં જઈશ. તો હું એ વિચારતો જ નથી કે જો હું દેવલોક માટે ધર્મ કરીશ તો દેવલોક કદાચ મળી બી જાય, ધર્મની પાસે શક્તિ છે તો ધર્મ કદાચ એ મને આપી બી દે, ચાલો ફોર એક્ઝામ્પલ. પણ એ આવ્યા પછી શું? તો કે પછી એકેન્દ્રિય. પણ તો આવું કેમ મને આનું ઘેલું કોણ લગાડે? એ એન્ટ્રન્સ માટે એવું કહેવાય કે ભાઈ એક ગાથા કરશો તો એક કેડબરી મળશે. એ નાના બાળકને કહેવાય. પણ હું મોટો થઈને પૂછું કે હું આવું ખરો પણ કેડબરી છે? 70 વર્ષનો માણસ પૂછે કે કેડબરી છે, પ્રભાવના છે, તો હું ધર્મ કરવા આવું, તો મૂર્ખતા છે ભાઈ. તો મૂળ મુદ્દો આ છે કે આપણે મોટા થયા જ નથી ને આપણે મોટા થવું પણ નથી. કેમ? કારણ કે આપણો આશય જ મોટા થવાનો નથી. એટલે બધી મોકાણો ઘણી મોટી છે. આવા ઘણી વાતો કરવામાં પાછો લોચો એ હોય કે તમે બધા રેકોર્ડિંગ તમારા બધા આગળ પાછળ બધે જતા હોય ને કોઈ એક વાક્યમાંથી અંતાક્ષરી ઊભી કરીને બીજી રમત ચાલુ થઈ જાય ને તો તકલીફ થાય. પણ મૂળ આપણો આશય કહેવાનો આ છે. વાંધો નથી, we can put it as unlisted. એટલે ના એવું આપણે જો કે કઈ છે બી નહીં, આટલું આવતું નથી. પણ આશય આ છે. આપણે કોઈ વિધિ માર્ગનો વિરોધ નથી, કોઈ ક્રિયાનો વિરોધ નથી. પણ ભાઈ મારે પૈસાદાર બનવું છે તો હું પૈસા કમાયેલા માણસને ફોલો કરીશ. એ મારે ગુણવાન બનવું છે તો હું જે પણ કરીશ એમાં સૌથી પહેલા ગુણ ગોતીશ, પછી એમાં આગળ વધીશ. તમે સમજો અભવ્ય ગુરુ હોય ને, એની નિશ્રાએ ગયેલા વ્યક્તિને મોક્ષ મળે કે ન મળે આ બહુ મોટો પ્રશ્ન હતો. ચર્ચાઓ શાસ્ત્રમાં જયારે ઘણી બધી આવે, આપણે છે ને ભણતા જ નથી. સૌથી મોટો લોચો આ છે કે આપણે ઈ ચીલા ચાલુ 4-5 વસ્તુની આજુબાજુ આખી 50-60 વર્ષની જિંદગી પૂરી કરી નાખી છે. શાસ્ત્રોનું ઊંડાણ, એની મજા જે છે ને આ છે, તમને એક એક વાક્યમાં જિજ્ઞાસા જાગે કે અચ્છા આવું પણ હોય. પણ આવું થાય ક્યારે? જ્યારે હું પોતે ભણું ત્યારે. હવે હું ગામને જ સાંભળી અને એના આધાર ઉપર જ ભગવાનનો ધર્મ નક્કી કરીશ તો ગામ તો એ જ રમશે કે જેટલું એની ચાંચ ડૂબે છે. હવે વક્તાની મારા જેવો માણસ છે સમજો, હવે આપણું રેન્જ જ નાનકડી છે. હવે તમે એમ વિચારો કે આપણે શાલીભદ્રભાઈને સાંભળશું, પણ શાલીભદ્રભાઈને સાંભળશો, શાલીભદ્રભાઈ પોતે જ ચિલ્લર છે, કાદવમાં રમે છે, કિચડમાં રમે છે, નાનકડા ખાબોચિયામાં રમે છે, તો તમે પામશો શું? તમે ખાબોચિયું જ પામશો. તમારી દ્રષ્ટિએ એ હોવી જોઈએ કે એવું નહીં શાલીભદ્રભાઈ, આપણે એવું છે કે આવું જ્યાં જ્યાં મળતું હોય ને ત્યાં આપણે આ આશયથી સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ધ મુમેન્ટ હું બંધાઈ ગયો કે ભાઈ આપણે તો શાલીભદ્રભાઈ ગમે છે ને આપણે એને સાંભળવું, તો શું થશે? તો કે શાલીભદ્રભાઈનો વિકાસ જેટલો છે એનાથી વધુ મારો વિકાસ હવે નહીં જ થાય. તો કે મારો આશય સ્પષ્ટ, હું શાલીભદ્રભાઈને સાંભળું એમાં નાની, પણ પછી મારે મારો વિકાસ પણ કમ્પેર કરવાનો કે ભાઈ હવે આમની આગળથી બહુ મળતું નથી ભાઈ, હવે એકનું એક બોલ બેલી રાખે મુકન માથા કોટ આવું થશે આપણને. એ સમયે મારે એ વિચારવાનું કે મારું ડેવલપમેન્ટ ક્યાં છે. વ્યક્તિની ભગવાનના શાસનમાં કોઈ જ કિંમત નથી, પદની જ કિંમત છે. આપણે જ્યારે નમો આયર્યાણમ બોલીએ છીએ એ સમયે આપણે પદને વંદન કરીએ છીએ, વ્યક્તિને નહીં. હું આ થોડો હાર્શ કહું છું, પણ કોઈ એમ કે હું સ્થાપનાચાર્યજી સ્થાપું છું
તો એ સમય હું મારા ગુરુ જે વ્યક્તિગત ગુરુ છે હું એને સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરું તો નિષેધ છે નહીં જ. તમામે તમામ આચાર્ય પદની મહત્તા છે. પદ વગર વ્યક્તિની મહત્તા આપતા થયા ને આપણે, ત્યારથી બધી મોકાણો શરૂ થઈ. તમે નમો લો સવ સાવણમ બોલો છો ત્યારે પદને વંદન કરો છો. તમે જાવંત કેવી સાહુ બોલો છો, શું કરો છો? કયા ગચ્છના સાધુઓને વંદન કરો છો? બોલો ચાલો. તમે ત્યાં ક્લોઝ મૂકો છો જાવંત કેવી સાહુ, પછી શું બોલો છો? પછી સવેસીમ તેસીમ ભણો પછી હા, તો વ્યક્તિની કિંમત નહોતી, તીવી હેણ તિદંડ વિર્યાણમની કિંમત હતી. એની જગ્યાએ મેં વ્યક્તિની, ગચ્છની આ બધી કિંમતો ઊભી કરી દીધી. મેં રૂલ બુકને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપી દીધું. જે 3 દંડથી વિરમેલા છે, મન વચન ને કર્મના 3 દંડ જેમને પોતે પુરુષાર્થથી, માનસિક પુરુષાર્થથી જેમને અટકાવેલા છે, એ સાધુતા છે. એ સાધુતા જેમનામાં પણ છે એ બધાને હું વંદન કરું છું. તો એ સાધુતા જેનામાં પ્રગટે એ પદ છે, એ વ્યક્તિ નથી. તો હું કોઈ એક વ્યક્તિને વંદન કરતો નથી અને કરી પણ ન શકું. અહીંયા વ્યક્તિવાદ છે નહીં. તમે વિચારો કે વર્ધમાન સ્વામી ભગવાન તીર્થંકર છે, અત્યારે શાસનના રાજા કહેવાય. ચાલો હું એમ કહું કે 224 પછી કોને ખબર હશે કે વર્ધમાન સ્વામી ભગવાન કોણ હતા? કોઈ પણ તીર્થંકર ભગવંતનું અસ્તિત્વની એક્સ્ટ્રીમ શું? તો કે 324. તમે પૂછો ને 424માં આજથી 224 પહેલા કયા કયા 24 તીર્થંકર ભગવંતો હતા? શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ પણ નથી. તો જો તીર્થંકર નામક વ્યક્તિનો પણ ઉલ્લેખ નથી, તો જગતની કઈ વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ જરૂરી છે? કેમ આવું કરે છે? તીર્થંકરના ઉલ્લેખ નથી આપતા? તો કે નહીં આપે. કેમ? કારણ કે અહીંયા વ્યક્તિની પૂજાઓ નથી. આ વ્યક્તિવાદ વાળો ધર્મ જ નથી, આ પદનો ધર્મ છે. અહીંયા બધું જ પદના આધારે ચાલે છે. કેમ? કારણ કે પદની અંદરમાં શુદ્ધિ છે અને વ્યક્તિની અંદરમાં શુદ્ધિ પણ હોય, અશુદ્ધિ પણ હોય. પદ નિયમા શુદ્ધ હોય. આ બધું સમજવું પડશે. આ એટલો મોટો ને ઊંડો માર્ગ છે. આપણે જ્યારે લંબાઈ પહોળાઈ વધારવા પ્રયત્ન કરીએ ને ત્યારે ઊંડાઈ મિસ થઈ જાય છે. અને અત્યારે આપણે બધું આ જ કરીએ કે કોઈ પણ ઘર જોવા જઈએ તો શું પૂછે છે કે કેટલા સ્ક્વેર ફીટનો છે, લંબાઈ ને પહોળાઈ કેટલી છે. આપણો રસ ઊંડાઈમાં છે જ નહીં. એ જે થિયરી આપણે જગતમાં લગાડે છે એ થિયરી પાછું અહીંયા આવીને લગાડે છે કે આ કયા માર સાહેબને ગુરુ બનાવવા, કોને ગુરુ બનાવવા, કયા વક્તાનું સાંભળવું. જે આમ બહુ મસ્ત શબ્દ બોલતા હોય, જે વક્તા આમ અલંકારિક ભાષામાં બોલતા હોય, મજા આવી જાય આપણે. આમ જોડકણા હોય, પ્રાસ હોય, કેટલું સારું. સ્તવન કયા સાંભળવા? તો જેનો કંઠ સારો હોય એનું સાંભળવું. અરે કંઠ સારો હોય એનું પુણ્ય છે, પણ જે સંવેદનાથી ગાય છે એ એની શુદ્ધિ છે. તો હું પુણ્યશાળીને સાંભળીશ, પુણ્યશાળીનું પુણ્યનું જ મહત્વ આપીશ, તો હું શુદ્ધિને ક્યારે પામી શકીશ? તો દરેક જીવનની દરેક ઘટનામાં તમે જુઓ કે આપણી મહત્તા પુણ્યની જ છે. ને આ માર્ગ ક્યારે પુણ્યનો હતો નહીં, છે નહીં અને 3 કાળમાં ક્યારેય થશે જ નહીં. કારણ કે અહીંયા પુણ્યને સોનાની બેડી કીધી છે. પણ એ તો દિગંબર અમનેમાં કે છે, આપણામાં ક્યાં એવું કે છે? પણ એની ઠીક છે. બાપરે, આ નવું આવ્યું નવતત્વ. તો ભાઈ ભગવાનની આમ નહીં, પણ નવતત્વ તો ભગવાન પુણ્યની બેડી, પુણ્યને સોનાની બેડી તો દરેક પર્યુષણના સ્તવનમાં આપને ખ્યાલ હશે, રાઈટ? પુણ્યવંત પુણ્ય પામો પર્યુષણ આવ્યા રે. એટલે અરે તો એને કઈ ના છે. એક મિનિટ, હું તમને એમ કહું કે ભાઈ પૈસાદાર માણસોએ આ એક સ્ક્રિપ્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. એનો અર્થ એ છે કે આ સ્ક્રિપ્ટ સિવાયની એક પણ સ્ક્રિપ્ટ પૈસો જ ના આપે. No, but generally, I mean, બધું બરાબર છે. બધું હું હંમેશા આ માનતો આવ્યો છું કે જ્યાં સુધી વિવેક નથી પ્રગટતો ને ત્યાં સુધી મેળવેલો ધર્મ પણ આપણને કન્ફ્યુઝન જ આપશે. પાયો વિવેક હતો. સાહેબ જેમ કહેતા એમ કે નૌકાર, કેસરસુરીમાં સાહેબ કહેતા કે બાળકને નૌકાર આપો ને એ પછી એને પંચિંદ્ય પછી આપો, પેલા એને આત્મા આપો. જો એને આત્મા નહીં આપો, આત્મ તત્વનું સમજણ નહીં આપો, તો હવેનું જેટલું પણ એને મળશે આ બધું એને અંતે કન્ફ્યુઝન જ ઊભી કરશે, જે આપણી અત્યારની પરિસ્થિતિ છે. હા, એક્ઝેક્ટલી. એટલે મારું કેવું એ જ છે, રાઈટ? આપણામાં બહુ જ પુણ્યનો જ બહુ જ એન્કરેજમેન્ટ થાય છે અને બધે એ જ કહેવાય છે. અને જે તત્વનો જે મૂળ આશય છે એ બધું બહુ વેટલા. એટલે આ મુક્તેશ્વર સાહેબજી વોઝ વન ઓફ ધ વેરી રેર વન્સ કે જેમને આ દિશામાં જવાનું એમને કર્યું પણ. અને આવા તો ઢગલા બંધ હશે. સમજો હું તમને કહું, તમારે ને મારી નજર છે ને
એ ફક્ત રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે ને એટલે આપણને મુક્તિ દર્શન મારા સાહેબ આવા લાગે છે. આવા અઢળક મહાત્માઓ હશે. આ તો મુક્તિ દર્શન મારા સાહેબ બોલ્યા એટલે સમજો લોકોની અંદર પ્રસિદ્ધ થયા. કેટલા બધા મહાત્માઓ મનમાં ને મનની અંદરમાં આ ભાવોને કેળવી અને આગળ વધ્યા, ન બોલ્યા. એટલે એવું પણ ન બોલાય કે મુક્તિ દર્શન મારા સાહેબ થકી ઘણું બધું થયું. નહીં, એ લોકો જે લોકો નથી બોલ્યા એમના અસ્તિત્વએ પણ ભગવાનના શાસન પર એટલો જ મોટો ઉપકાર કર્યો છે, ભલે એ વચનથી નથી બોલ્યા. તો આ આપણી વસ્તુ છે ને, આ એક આપણી દ્રષ્ટિકોણ એવો છે કે આપણને સિલેક્ટેડ અને પોપ્યુલર લોકો દેખાઈ આવે છે તરત. પણ એવું પણ આ પુણ્ય છે, આ પુણ્યનો માર્ગ નથી. મને કહો કે હું એમ કહું કે મારા ગુરુ સિવાય તો ભાઈ કઈ છે જ નહીં. અરે ભાઈ ઉભો રે, તારા ગુરુ તો એક ભાગ છે, નાનકડું ટપકું છે આવડા મોટા શાસનનું. તો હા, આપણે માનીએ કે આપણી ઉપર મુક્તિ દર્શન મારા સાહેબે આપણી જે દ્રષ્ટિમાં 25, 50, 500 મહાત્મા આવ્યા હતા એમાંથી સાહેબ મહાન હતા. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ આવું વિચારવું જ જોઈએ કે આવા તો ઢગલા બંધ મહાત્માઓ છે. કારણ કે બોલવાથી ફરક નથી પડ્યો, અસ્તિત્વથી પણ ફરક પડે છે. કેટલાક મહાત્માઓ જીવ્યા છે જેવું કે જેના કારણે જગતમાં અધ્યાત્મનો માર્ગ ઓલો થયો છે. એ બોલ્યા કાંઈ જ નથી, જીવ્યા છે. કેવલી ભગવંતની અંદરમાં એક કેટેગરી છે કે મુંડ કેવલી હોય, આખી જિંદગીની અંદરમાં ક્યારેય એક પ્રવચન એક દેશના ના આપે. તો શું એમના અસ્તિત્વનો ઉપકાર નથી જગત ઉપર? તમે નમો સિદ્ધાણમનું શું કરશો? ચાલો, નમો અરિયંતાણમમાં બોલ્યા, અરિયંત પદ્મામાં બોલ્યા છે, તો સિદ્ધાણમનું શું કરશો? એ બોલકડા હતા. સિદ્ધાણમમાં અરિયંત કરતા ઓછું પુણ્ય છે સિદ્ધ ભગવંતોનું, બરાબર છે? શું કરશો? પુણ્યનો માર્ગ હશે તો અરિયંત પણ ચાલશે. તો નમો સિદ્ધાણમનો ઉપકાર ક્યારે કરશો? કે ભાઈ મને નિગોદમાંથી કાઢનારા જ આ લોકો હતા, એને મને કોઈ પ્રવચન નહોતું આપ્યું, બસ એ મોક્ષમાં વયા ગયા અને મારે નિગોદમાંથી બહાર નીકળવાનું થયું, તો વગર બોલીએ ઉપકાર કર્યો છે સિદ્ધાણમમાં ભાઈ. તો નમો સિદ્ધાણમનો અહોભાવ કેટલો બધો હોય. આવ્યા પછી નમો અરિયંતાણમ પિક્ચરમાં આવ્યું, પણ નીકળ્યો જ કેવી રીતે? તો નીકળ્યો તો નમો સિદ્ધાણમથી. એટલે આવું તો અઢળક છે. આપણે જેને વાત કરતા બેસું તો આમ 1000 કલાક નીકળી જશે ને તો આ ભગવાનનું શાસન છે, ઊંડાણ વાળું છે. પણ અભવ્યને જો કહેતા હતા એનું શું છે રહસ્ય? અભવ્યની નિશ્રાએ પણ જીવ તરે કે ન તરે આ પ્રશ્ન પૂછે. તો એને એમ કીધેલું હતું કે જીવ જો પોતે સમ્યક આધાર ઉપર ચાલતો હોય અને એનો ગુરુ કદાચ અભવ્ય પણ હોય તો પણ એ તરી શકે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ તરત લખ્યું પણ એને લોક વ્યવહાર રૂપે પણ અભવ્ય ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તમે સમજો, એની તરવાની લિબર્ટી ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન નથી મૂક્યું કે તરી જ ન શકે. કેમ? કારણ કે તારનાર ગુરુ થોડી છે, તારનાર તો તું પોતે છે, તારો પોતાનો સ્વયંનો વિવેક છે. તો ગુરુ નિશ્ચય તું તરી શકીશ, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ દોસ્ત તારે આ ત્યાગ કરવો પડે. જેમ તમે સમજો ભરત મહારાજાને કેવળ જ્ઞાન થયું, તો મને કહો કે હવે કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું, એ વેશ પહેરે કે ન પહેરે એનાથી શું ફરક પડે છે? કયો મને, ચાલો. અગર આપણે વાઇલ્ડ ગેસ કરીએ કે ભરત મહારાજા ને કીધું કે દેવતાઓ આવ્યા કે વેશ પહેરો, અને આ તો ફાલતુ ગેસિંગ છે, પણ હું તમને આપણે સમજવા માટે વિચારે કે ભરત મહારાજા ના પડે કે નહીં, મારે નથી બદલવા કઈ, મને શું ફરક પડે છે? હું તો કેવળ જ્ઞાની છું, આ કપડાં પહેરું કે ઓલા કપડાં પહેરું, મને થોડી મોહ થવાનો છે. તો કે હું વેશ ના પહેરું તો કેવળ જ્ઞાન અટકત નહીં, તો થઈ ગયું પછી મોક્ષ અટકત, નિર્વાણ અટકત કે નહીં? આટલા સમય સુધી આટલા કપડાં નહીં પહેરો ત્યાં સુધી મોક્ષ નહીં થાય. બોલ, આવું કઈ છે? કાંઈ ન અટકત. અને તેમ છતાં આ વ્યવહાર છે કે ભાઈ તમારી આઈડેન્ટિટી જે છે આનાથી ઓળખાય છે, લોકો કાલે ઉઠીને તમારી આશાતના ન કરી લે, એટલા માટે રૂલ બુકની અંદરમાં આવો માર્ગ લખ્યો છે. તો કેવળ જ્ઞાની પણ એ રૂલ બુકને માન્ય રાખે. પણ એનો અર્થ એવો નહીં કે જેને વેશ નથી લીધો એ ક્યારે મોક્ષ જ ન થાય, એવો પણ નહીં પાછો. હા, રાજમાર્ગ છે, પણ એવો અર્થ એવો બી નહીં કે આ ન જ થાય. એટલે તમે સમજો, આ વિવેક નહીં આવે ને જ્યાં સુધી વસ્તુને સમજવાનો, ત્યાં સુધી દરેક વસ્તુ આપણને એક જ વસ્તુ આપશે. શું? તો કે કન્ફ્યુઝન. અત્યાર સુધી હું આમ સમજતો હતો ને અચાનક કોઈ એક માણસ આવીને આવું બોલી લીધું, હવે મરી ગયા, હવે તો લફડો, હવે તો આપણને સમજાતું નથી શું કરવું. કેમ? કારણ કે મેં ઊંડાણ પકડવાનો જાતે પ્રયત્ન જ નથી કર્યો, હું ફક્ત લોકોના શબ્દોના આધાર ઉપર જ ચાલતો ગયો. મેં અનુભવ્યું જ નહીં, અને આ માર્ગ તો અનુભવનો છે. તો વિવેક સમજણથી આવશે, અને સમજણ વિવેક ભણવાથી આવશે. ભણવાનું જે છે એ ગુરુ નિશ્રાએ એનું ચિંતન, પેલા ચિંતન મનન કરી, ગુરુ નિશ્રાએ અનુપેક્ષાને કન્ફર્મ કરવી, સિદ્ધાંતની સાથે ટેલી છે કે નહીં એ પ્રમાણે જોતા રહેવું, અને જે ક્રિયા કરું છું તે ક્રિયા કરતા કરતા રાગ દ્વેષ મંદ થાય છે ને,
આ ચકાસતા રહેવું, આ બધા ફેક્ટર વિવેકની અંદરમાં કામમાં આવે છે. આપણે થોડા આજે ટાઈમ પર મૂકવું પડશે કારણ કે મારે 8:45 છે ને અહીંયા એક ફંક્શનમાં તરત પહોંચવાનું છે. હજી નૌકારસિંહ પૂજા બાકી છે એટલે આજે થોડું પણ આજે લોચો એ થયો કે આજે આજનો મૂળ વાક્ય કોઈ લેવાનું હતું એ તો કોઈ થયું જ નહીં, પણ ઠીક છે. ફર્ધર આમાં કઈ હોય તો પણ મને ફરીથી પાછું રાકેશભાઈ એ થયું છે કે પાછા પ્રશ્નો આવતા બંધ થઈ ગયા છે. આજે આખા પ્રશ્ન તમને આવ્યો, લોકોને પ્રશ્ન બંધ થયા તો એનો અર્થ એવો નથી ને કે લોકોએ ફરી પાછું કોઈ સ્વાધ્યાય બંધ કરજો કે હોમવર્ક બંધ કરી દીધું છે, એવું ન થયું. એ જોજો. થોડુંક રિમાઇન્ડર મોકલી દેશે. હા, એટલે આપણે કેવળ જ્ઞાની ન થઈએ ત્યાં સુધી પ્રશ્ન હોવા જોઈએ, આવું લોકોમાં ઠસાવી દે. બરાબર. દેવતાઓ આવ્યા નથી એટલે હજુ એ જ વસ્તુ. ના શાલીભદ્રભાઈ પ્રણામ, કિરીટ બોલું છું. મારે એક ક્વેશ્ચન હતો પણ હું નેક્સ્ટ વીકમાં પૂછીશ. એક આપણે સૂત્ર અર્થ અને એ ટોપિક પરથી છે, એટલે નોટ રિલેટેડ ટુ ધીસ, કુદેવ કુધર્મ ઉપર, પણ આઈ વિલ આસ્ક નેક્સ્ટ ટાઈમ. એવો જ બોલ ફેંકજો કે જેને હું રમી શકું. ના તમે તો સર્વજ્ઞ છો. ના એવું નહીં. શું છે ભાઈ કે આ જનરલમાં જઈએ છે આપણે. તમારી લિંક પડી હોય, હવે કોઈ કે એક વાક્ય પકડી લીધું અને એના ઉપર ચાલુ થયું કે ભાઈ આ વાક્ય જ કેવી રીતે બોલાવ્યું, એનો આગળ પાછળનો જો રેફરન્સ નહીં પકડ્યો, એવું તો ના જ કરું હું. ના એટલે થોડું ઓલું રે કે ગૂગલી ના નાખતા, બસ એમ સામાન્ય બોલ ફેંકજો ને. ના બહુ જ સરસ રીતે સમજી ગયો છું. આપણે જે સમજાવ્યું છે એમાં કે જે રાગ અને દ્વેષ છોડે એ જ સુદેવ ને સુગુરુ ને સુધર્મ, એટલે એ તો બરાબર સમજી ગયો છું. પણ એના રિલેટેડ બીજો ક્વેશ્ચન છે, આઈ વિલ આસ્ક ઇન નેક્સ્ટ ટાઈમ. ચોક્કસ આપણે પ્રયત્ન કરશું. શાલીભદ્રભાઈ, એવું હોય તો વી કેન, આપણે રેકોર્ડિંગ વી ડોન્ટ નીડ ટુ પુટ ઇટ ઓન યુટ્યુબ. એવું ક્યારે પણ તમને લાગે કે એવું છે તો ખાલી આટલા ગ્રુપમાં જ વી કેન. જો રાકેશભાઈ, હું તમને કહું, મને તો કોઈ લાગવાનું નથી કારણ કે હું તો બોલ્યા આપતી ભૂલી જાઉં છું. મને તો તમે પૂછશો કે તમે આ બોલ્યા હતા તો હું એમ કહીશ કે અચ્છા હું આવું બોલ્યો હતો. મારું તો છે જ નહીં આવું. એ સમયે હું નૌકાર ગણીને બેસું છું, પછી તમારો કે લોકોનું પુણ્ય શુદ્ધિ માર્ગ જે બી છે, મનમાં એક જ ભાવ છે કે સામાના રાગ દ્વેષના મંદ થવામાં અથવા માર્ગસ્થ અવસ્થામાં જે ઉપયુક્ત થાય એવું આપણા મોઢેથી ભગવાન બોલાવે. આના સિવાય આપણો કોઈ ઉપયોગ છે જ નહીં. એટલે તકલીફ એ થાય કે હવે જે બોલ્યા એ આપણને તો યાદ રહેવાનું નથી કારણ કે હું તો બોલું છું, હું સાંભળતો તો છું નહીં. એટલે ભાઈ સાંભળનારે નક્કી કરવાનું કે આનું શું કરવાનું. તો પછી તો વાંધો જ નહીં ને, કોઈ પણ આવે તમારી પાસે તો કહી દેજો કે ભાઈ ઓલા બીજા શાલીભદ્રભાઈ હતા ત્યારે, હવે તો મને યાદ પણ નથી કોણ શાલીભદ્રભાઈ. ત્યારે હું કહી દઉં કે અહીંયા વ્યક્તિઓની કિંમત નથી, આ પદ હતું કોઈ બોલનારનું. આપણે ત્યાં છે ને રાકેશભાઈ, એક બહુ સરસ વાત છે કે શાસ્ત્ર છે ને એ શાસ્ત્ર પણ છે અને શસ્ત્ર પણ છે. મારે કેવી રીતે એને વાપરવાનો મારો વિવેક છે એના ઉપર નક્કી. તમે આ વર્તમાન જગત જોશો ને તો તમને લાગશે કે અહીંયા ખરેખર શાસ્ત્ર પણ છે અને શાસ્ત્ર શસ્ત્ર પણ છે. એટલે આ આપણી પરિસ્થિતિ આ જ છે કે આપણે જ્યાં મારો આશય સચવાય એ રીતે ફેરવી દઈએ છીએ. આ આપણી મુકાણ પણ છે એટલી થઈ જાય છે. પણ એટલું ચોક્કસ છે કે આ બધું બોલવાનો આશય એ છે કે જાતને કમ્પલ્શન લાગે કે હું જો મનુષ્ય પણ, તમને ખબર છે મનુષ્યપણાની સાર્થકતા શું, વિશેષતા શું, ચારિત્ર નહીં. અત્યારે આપણને આવું બધું કહેવામાં આવ્યું છે કે ચારિત્ર વગર મનુષ્યપણું નથી. અરે નહીં, વિવેક વગર મનુષ્યપણું નથી. કારણ કે સંઘનીપણું તો વિવેક કેળવવા માટે મળે છે અને આ ભાવમાં એક્સક્લુઝિવ આપણને શું મળ્યું છે તો કે સંઘનીપણું મળ્યું છે. પંચેન્દ્રિય તો યાર આ તિર્યંચ બી છે, એના કરતા હું ક્યાં વધારે વિશેષ થયો હતો કે એનામાં એટલી સંજ્ઞાનો ઉઘાડ નથી, મારામાં સંજ્ઞાનો ઉઘાડ છે. તો સંજ્ઞાનો ઉઘાડ એ બોધ મેળવવા માટે હોય અને બોધ એટલે વિવેક. તો આ ભાવનું સૌથી પહેલું સાર્થક્ય વિવેક છે. વિવેકથી સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થશે, સમ્યક દર્શનથી પછી સમ્યક ચારિત્ર સમ્યક થશે. તો આપણે એમ નથી કહેતા કે આ ભાવમાં ચારિત્ર લેવું એ મનુષ્ય ભાવનો સાર નથી એવું નહીં, પણ ક્રમિક બોલો. 1 કરોડ રૂપિયા કમાવા એ સાર છે એની ના જ નથી, પણ પેલા મારે 1 લાખ તો કમાવા પડશે ને યાર. લાખના આધાર ઉપર કરોડ મળશે. તો પાછું જે આપે કીધું પહેલા એવું જ થઈ ગયું, ચારિત્ર આમ થોડું ગ્લેમર માં આવે છે અને વિવેક અને સમ્યક દર્શન એ
એનો કોઈ વધારે વિશેષ ધ્યાન કોઈ આપતું નથી. મને ઘણીવાર આશ્ચર્ય થાય કે એક જ સજ્જાઈ છે જે સજ્જાઈમાં ઉપર નીચેની લાઈન છે, સમકિત વિણ ચારિત્ર નહીં, ચારિત્ર વિણ નહીં મુક્તિ. તેમ છતાં મેં નાનપણથી સમકિત વિણ ચારિત્ર નહીં આ શબ્દ ક્યારે જાહેરમાં સાંભળ્યો જ નથી. જાહેરમાં શું સંભળાશે તો કે ચારિત્ર વિણ નહીં મુક્તિ. કેમ? તો કે ભાઈ સમ્યક તો અંદરની ઘટના છે, ચારિત્ર બહારની ઘટના છે. જેટલી દીક્ષા વધારે થશે, જેટલા લોકો આ દિશા તરફ વધારે વળશે તો એટલો બહારથી ફાયદો થશે. વાત સાચી જ છે કે ભાઈ શાસનની વૃદ્ધિ તો આવી રીતે જ થશે, પણ સાથે મારે આ ફેક્ટ પણ સમજાવવું પડે કે ભાઈ ચારિત્ર તો સમ્યક દર્શન વગરનું નથી જોઈતું આપણને. એ રીતનું ચારિત્ર તો બહુ બધી જગ્યાએ છે અને આપણે બહુ બધી બહુમાં કર્યું બી છે. અને એ પણ બરાબર નથી લાગતું, રાઈટ? શાસનની વૃદ્ધિ આવા ચારિત્રથી તો નહીં જ થાય. તો એવું આપણે ન પડવું. જો હું એમ કહું, તમે ને હું જયારે યુગ પ્રધાન થશો ત્યારે આપણે ચોક્કસ આ વિચાર કરશું. અત્યારે આપણે એવું છે કે આપણે શું કરવું, બસ અત્યારે આપણે આવું વિચારીએ. કારણ કે આપણો કંટ્રોલ નથી. અમે ઘણી વાર કહીએ કે હું મારા ઘરમાં નથી કહી શકતો કે આવું ન કરાય, અને પછી હું જગતને કે મહાત્માઓને પ્રેરણા કરું કે સાહેબ આવું કરાતું હશે. અરે ઉભારો ને ભાઈ, મારે મારા પોતાના જીવનની અંદરમાં વિચારવું કે મારે સમ્યક દર્શન વિનાનું ચારિત્ર નથી લાવવું, અને આવતું હોય તો ભલે આવે, પણ સાથે સાથે સમ્યક દર્શનનો પુરુષાર્થ ચાલુ જ હોવો જોઈએ. એ લક્ષ્ય સાથેનું ચારિત્ર આવે, આવો મારી માટે હું પુરુષાર્થ કરું. પછી કોઈનું ચારિત્ર જોઈને વિચારું કે અચ્છા પેલા એ ચેક કરવા દો કે આનામાં સમ્યક દર્શન છે તો હું આને પગે લાગુ, તો આપણે જિંદગી પર ભટકતા જ રહેશું. નિશ્ચય અને વ્યવહાર અલગ અલગ છે. નિશ્ચય જાત માટે છે અને જગત માટે વ્યવહાર છે. ચાલો આજે રાખીએ, તરત દાગવાનું થશે પાછું એટલે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ચાલો પ્રણામ. કિરીટભાઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ પૂછજો, વાંધો જ નથી. હા ભાઈ. હાજી 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 હાજી. નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો વાયરિયાણમ નમો વચ્છાયાણમ નમો લોએ સત્વસાહુણમ એસો પંચનમુક્કાર્યો સર્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સત્વીસિં પડમં હવૈ મંગલમ. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઉપચ્છાયાણમ નમો લોએ સત્વસાહુણમ એસો પંચનમુક્કારો સર્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સત્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો ઉપચ્છાયાણમ નમો લોએ સત્વસાહુણમ એસો પંચનમુક્કારો સર્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સત્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. Jai Jinendra, everyone. And as Shalibhadrabhai said, if you have any questions, and you should have questions, so group માં પણ લખી શકો, અથવા આરતી બેન ને you can directly send, so she can convey it to Shalibhadrabhai. So and then we'll put the recording so you can re-listen. Okay, thank you. Pranam. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર શાલિશેન્દ્રભાઈ. જય જિનેન્દ્ર એવરીબોડી. પ્રણામ પ્રણામ. વિના કરું કંઈ પણ બોલે તમે ઈચ્છા પડે ભાઈ. ઈચ્છામિ દુક્કડમ.